وجاه المصطفى أرمي عليها بإذن الله مولانا لدينا ونحمده على نعمه
فضل من الله العظيم البشرى لنا فضل من الله العظيم البشرى لنا سعادة خير عظيم البشرى نعما kurnia Allah Maha Besar Mulia البشرى نعما kurnia Allah Maha Besar Mulia البشرى نعما kurnia terutama dan bahagia syukur pada Allah Maha Asih dan Pemurah. Puji syukur pada Allah Maha Asih dan Pemurah atas karunia dan nikmat terbaik berlimpah-limpah. Hati suci bersih, syukur dan terima kasih. Ikhlas hati suci bersih pada Allah pengasih, pemberi nikmat terpilih. Selamat datang Al-Busyra, harapan tidak terkira. Selamat datang Al-Busyra, harapan tidak terkira. Selamat datang Al-Busyra, dibalas suka gembira. Gembiralah putra-putri pencinta Al-Busyra suci. Gembiralah putra-putri pencinta Al-Busyra suci. Anugerah Allah syukuri, kejar pengetahuan tinggi. Semoga kamu hai Busyra bahagia
tanganmu mengalir, kebajikan tak dipungkir. Dari tanganmu mengalir, kebajikan tak dipungkir. Ilmu agama pun zahir, petunjuk umat terakhir. Dan semoga usahamu, hai Busyra, setiap waktu. Dan semoga usahamu, hai Busyra, setiap waktu, dalam mengembangkan ilmu dan agama lurus maju. Fadlu minallahil azim. Hidup gembira dan makmur dengan kebajikan subur. Hidup gembira dan makmur dengan kebajikan subur. Bijaksana tabah jujur, menggempur sesat dan kufur. Ya Allah, pengarunia nikmat dengan berkah Nabi Rahmat. Ya Allah, pengarunia nikmat dengan berkah Nabi Rahmat. Luruskan sampaikan hajat, selamat dunia akhirat. Busyra al-busyra lana, fadlu minallahil azim. Busyra al-busyra lana. Sedua. Ya Bani Zahra radina, Allah Allah radina. Ya Bani Zahra radina, Allah Allah. Wa antum fikum yurdina bi nabina.
صبط الحسين كذا أخوه الله الله هذه صبط الحسين كذا أخوه الله الله وحيدر ثم زين زينب من لها فضل سمي الله الله وزينب من لها فضل سمي الله الله سلالة أحمد في Atuk lagi. Umur Afrika. ظهر دين المؤيد بظهور الهادي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هلانا 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 يا هلانا
Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء إلى العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على معنا وإلى الجميع ثم الفاتحة على معنا وإلى الجميع ثم الفاتحة على معنا وإلى الجميع ثم الفاتحة على من وإلى الجميع ثم الفاتحة على من وإلى الجميع وما عزمنا وما عزمنا وما عزمنا وما عزمنا وما كسرنا وما كسرنا وما كسرنا وما كسرنا وما طلبنا وما طلبنا وما طلبنا وما دعونا على الأعداء 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 من تمزيقهم كل ممزق من تمزيقهم كل ممزق من تمزيقهم كل ممزق وتدميرهم تدميرا وتدميرهم تدميرا وتدميرهم تدميرا وإذا قتهم الموت الموت العاجل وإذا قتهم الموت الموت العاجل وإذا قتهم الموت الموت العاجل والإرسال إليهم العذاب في اليوم والغداء والإرسال إليهم العذاب في اليوم والغداء والإرسال إليهم العذاب في اليوم والغداء حتى لا يبقى منهم أحد إلا ويهتدي بهدى من الكفار والمنافقين 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 والحسد والماكرين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين 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 والباغين علينا وعلى البشرى والباغين علينا وعلى البشرى والباغين علينا وعلى البشرى والظالمين 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 والكائدين 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 والمفسدين 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 والمغيرين 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 لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا 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 وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وقريتنا 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 وكل قرية وكل قرية وكل قرية من القرى التي من القرى التي من القرى التي نزلنا أو مررنا بها نزلنا أو مررنا بها نزلنا أو مررنا بها وما دعونا وما علنا وما أسررنا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفتح على من به جميع السادات الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah malam Jumat ketiga tepatnya tanggal 21 Juli 2011 kata orang bertepatan dengan 19 Sya'ban 1432 Hijriah. Berarti 41 hari lagi lebaran dong. Ngitung-ngitung pakai perasaan ngapa? Ya maklum otak kita nggak kayak meteran. Jadi berapa langkah kita terserah. Betul begitu? Orang hidup akal tuh jangan pakai meteran. Lihat orang sekarang. Iya. Dari jauh-jauh hari bisa menetapkan puasa. Orang otaknya nggak kayak meteran. Orang-orang kurang akal ente. Pelanggaran terhadap Al-Quran Karim itu sendiri. Menentukan puasa dari jauh-jauh hari itu pelanggaran terang-terangan kepada firman Allah Ta'ala. Pelanggaran terang-terangan. Arti pelanggaran itu pengingkaran kepada Allah Ta'ala. Pengingkaran kepada sunnah Rasulullah SAW. Menentukan puasa sekehendak orang itu. Udah Allah Ta'ala kasih tahu mau mulai puasa lihat hilal. Lu gak bisa lihat hilal, suruh Habib Alwi lihat Julia Perez. Ya, itu ngomong gak kayak meteran namanya. Bisa ada mengerti ente. Allah Ta'ala yang suruh kok ente langgar. Tapi mengatasnamakan dua kalimat syahadat. Biar tahu ya tipuan-tipuan yang membuahkan neraka jahanam dalam kehidupan begitu. Bisa ada mengerti. Orang hidup gak akan neraka jahanam. Bisa dimulai. Tapi karena kita berpegang dengan agama, pemilik alam semesta, di antara alam semesta adalah kita punya diri, untuk diselamatkan dalam kehidupan sampai mati, tidak jatuh dalam neraka Allah Ta'ala. Ada agama yang memberitahu tata cara. Apaan juga pakai tata cara. Ente kawin gak pakai tata cara. Tutut ente masukin di mulut perempuan. Kapan buntingnya tuh anak? Paham ente? Apaan juga pakai ilmu. Ilmu adalah mencangkup di dalamnya tata cara memanfaatkan ilmu yang diajarkan. Tapi apa boleh buat ahli neraka dengan caranya, cara berbuat, cara bekerja, cara berpola pikir, cara naudzubillah ya. Udah contoh yang gampang. Udah begitu contoh. Nanti kawin, bikin undangan kayak 16.000. Bikin undangan kayak 16.000. Hampir nyebar ke Papua. Astagfirullahaladzim. Kondangannya 75.000, ongkosnya 16 juta. Yang datang orang punya akal tapi nggak pakai meteran. Nanti jangan ikut begitu ya. Ramadan kayak bukan Ramadan kayak. Ya, mau puasa tuh. Ya, lihat dulu dari hilal, bisa ada ngerti ente. Kalau nggak ngerti, anda juga nggak ngerti ilmu gituan. Tapi anda ngikutin orang-orang ngerti. Ngelihat ada, nggak cukup waktunya, nggak cukup batasannya, nggak cukup derajatnya. Anda nggak mau, meskipun anda tak tahu ilmu, anda ikuti orang-orang benar dalam ilmu. Bisa ada motif. Berarti anda nggak mau jebloskan diri anda ke neraka jahanam. Orang yang menjebloskan diri ke neraka jahanam adalah orang yang nggak berpegang dengan orang-orang berilmu. Bisa ada motif. Beredar uang palsu sebesar jumlah yang beredar di negara kita. Diberitahu orang-orang ngerti yang mencetak uang-uang asli negara sah untuk jual beli. Sifat uang palsu, uang asli ini begini.
Luar ini namanya palsu. Warnanya sama, angkanya sama, mereknya sama. Bisa ada multi, gambarnya sama. Bisa ada multi, barunya sama, kanan kiri depan belakang semua sama. Tapi ingat, yang asli seperti ini. Alah, orang hasad aja dia. Zaman ini kan zaman penuh perkembangan dengan teknologi tinggi. Yalah, dia baru warung gituan aja. Dia kan punya perusahaan. Nah iya, ringkas riwayat, semua yang dijual dari perusahaannya diborong sama orang. Deng, sampai 6 triliun. Pas dilihat duitnya palsu. Yang beli udah kemana tahu? Mungkin udah ke Malaysia, mungkin udah Singapura. Ya bisa juga udah ke Citayam, kita nggak tahu. Mbak 6 triliun ke Citayam, buju buneng. Anak perawan bisa ke laron. Apa hasilnya? Mati shock orang itu. Bagaimana dengan orang yang mengerti telah lama memberitahu dan kewajibannya sebagai warga negara? Itulah akibat orang angkuh dengan pemberitahuan yang benar. Apa hasilnya? Dia tewas mampus dengan kerugian 6 triliun rupiah. Bahkan perusahaannya dijual, dipikir uang baru. Paham tuh agama seperti itu? Tuh agama seperti itu ente. Mau percaya orang, mau percaya profesor doktor, mau percaya TV One, mau percaya Metro TV. ZM ngasih 1000 ya udak-udak. Makan tuh sendal jepit. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lagi ingat sunnah rahmatullahi pemberitahuan besok as-safa di Al-Bushra. Besok as-safa malam Sabtu keempat di tempat ini. Berarti ente ya. Gitu. Jadi enggak di Kampung Wates, tetap di Al-Bushra. Nanti itu malam minggu kita ketemu lagi di sini ya. Betul ketemu. Betul ya? Ente boleh nggak ketemu anak titipin. Nggak ngaji ane nggak apa-apa, ane nggak bakal nyumpahin ane nggak ngaji. Titik udah nggak ngaji nggak nitipin. Ya Rob, ini orang jalan di play apa? Jalan di kenteng plentong apa? Biar nggak ngaji asal nitipin. Begitu. Jadi besok malam kita pengajian di sini As-Safa, lalu malam minggu ketemu di sini lagi. Malam Senin anda di Bekasi, malam Selasa di Kampung Bali, Selasa pagi atau habis zuhur paling lambat anda berangkat ke Sumedang, Rebu udah pulang, malam Kemisnya kita di pasar Manggis, malam Jumatnya ketemu lagi di duit mulu kita ya. Duit mulu kita ya. Ya Allah, matiin orang pajak yang mau malak gue ya Rob. Matiin orang pajak, gue matiin orang pajak. Emang duit itu duit aneh dari mana? Bukan dari ente. Itu mau negara mau pajakin duit anak. Tai. Ya orang kaya bebas pajak. Yang udah umpetin. Bisa ada muti. Gue yang 1000 mau pajak. Gue urukin kayak uang ringgit loh. Ya tapi ngomong gak kayak meteran. Ngomong gak kayak meteran, maafin jadi besok kita as-safa di sini, malam Minggu kita di sini juga, malam Senin anda di mana? Di Bekasi, malam Selasa di Kampung Bali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa paginya berangkat atau habis zuhur, malam Rebu yang mau ikut anda alhamdulillah nggak apa-apa. Malam Rebu haul plus Isra Mi'raj di Sumedang. Rebunya atau malam itu juga selesai acara jam 1 jam 2 kita pulang boleh. Kalau ada kemungkinan istirahat sebentaran ya, bangsa sekitar jam 8 jam 9 pulang ke Jakarta ke Citayam. Karena malam Kemisnya kita di pasar Manggis. Malam Jumat kita ketemu lagi di sini. Malam Sabtu baru di sini juga kamu sawah ada jamaah yang perempuan pun yang laki ya. Allah Ta'ala kasih jodoh alhamdulillah ya, bikin acara di rumahnya syukuran doang. Syukuran yang dia berumah tangga alhamdulillah halal, nggak ternoda ya, karena ada doa yang ngaji mana ngaji ponakan anak juga, ngaji Bang Jahit juga dulunya ya, syukurannya manggil anak duit lagi. Malam minggunya di Pekojan kita arak-arakan satu perayaan maulid gagal, duitnya belum cukup.
Mi'raj kelewatan udah Sya'ban. Bikin Mi'raj tapi dekat puasa Ramadan. Udah. Jadi peringatan Maulid Mi'raj Nuzul Muharram Sya'ban. Orang susah orang ngumpulin duit 2 tahun. Ya ngasih guru 10 juta aja kayak 2 tahun ngumpulin. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau nyolong bagi-bagi guru. Nanti nyolong apaan kayak bagi-bagi guru jadi dosa serang separuh. Terguru dia dengan dosanya dibikin amal jariah. Dibeliin semen bakal busro. Itu dosa berganti pahala. Malaikat tolak, nggak bisa uang haram nih. Ya kalau lu nggak jatuh, gue bakal guai kalian. Yang ngomong kayak meteran. Walhasil, udah paling indah ZM deh, ZM. Malaikat juga bingung nih beneran apa enggak sih? Malaikat bingung nih yang ngajar, yang belajar bener ngajar, bener belajar sih. Kata malaikat. Malaikat kiri ngamak-ngamak kata malaikat kanan, kenapa itu mesti marah-marah ente? Ngajar bener tulis pahalanya. Kalau kanan ya, malaikat kanan. Yang jelek lu catat, yang bagus gua yang catat. Kenapa lu malaikat gigi marah-marah? Ya gua ngomong kesel doang, enggak marah-marah. Ya ngomong begitu, enggak enak kedengeran sama Habib nih. Yang ngomong kayak meteran. Walhasil ada aja. Biasa pembukaan begitu. Kang Tibur rata-rata ngasih orang girang dulu. Orang udah setengah lupa. Lu badut ya? Gue asem banget nih, gue jalan 2 kilo gue jalannya bawa rokok. Ya, si otak kayak meteran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ambil berkah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Hawadits beberapa peristiwa. Kalau dikata peristiwa tentu wajib dicatat. Bisa dimengerti. Orang-orang dulu dari zaman tabi'in itu selalu mencatat. Bahkan pada zaman sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah tuh waktu beliau hidup nggak ada sahabat yang mencatat pri kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Semuanya memiliki daya ingat yang amat sangat-sangat ter pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Itulah karunia Allah Ta'ala. Bisa dimengerti? Sehingga mayoritas sahabat Rasul itu cukup melihat, cukup mendengar, cukup apal, bukti kuat hadis-hadis Rasul, wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, tercatat. Ente yang takut dirinya lupa, dicatat di pelebah korma. Bisa dimengerti? Peperangan demi peperangan terjadi. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu rahimah, salah seorang pemimpin orang mukmin dunia akhirat, panglima besar Islam dunia akhirat, Sayyidina Utsman, khalifah Rasulullah yang ketiga. Takut peperangan demi peperangan menggugurkan tuh sahabat Rasul. Di antara mereka banyak yang hafal Quran, banyak yang punya catatan wahyu ilahi dalam Al-Quran yang tercatat di pelepah-pelepah korma. Bisa ada merintih. Sayyidina Utsman rangkum itu Al-Quran tuh, karena tidak kurang 100.000 sahabat Rasulullah dalam peperangan pulang ke rahmatullah mati syahid. Bisa dimengerti? Lihat pikiran-pikiran mulia, karena bersahabat, berimam, berdekatan, tuh mencontoh teladan dari yang diikutinya. Paham? Menghasilkan orang-orang yang Allahu Akbar sampai kiamat. Tuh Al-Quran dibaca oleh manusia berkat upaya Sayyidina Utsman. Siapa yang pimpin beliau? Rasulullah SAW. Bisa dimengerti? Siapa yang pimpin kalian orang Islam Indonesia? Wallahu a'lam. Udah aja begitu. Siapa yang pimpin generasi Islam sekarang? Siapa? Binatang-binatang. Yang mengerti ya. Bisa ngerti ya? Yang pimpin orang Islam sekarang ini kebanyakan binatang. Kenapa Ustaz berkata seperti itu? Apakah Ustaz berani mempertanggungjawabkan bahasa? Sebelum lo ngomong dari dulu tanggung jawab. Semua bahasa anak-anak yang tanggung jawab. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti?
Kenapa bicara seperti itu? Dari taunya. Kenapa dia beritahu Anda yang muda-muda dalam urusan agama? Karena Anda nggak pernah mengenali orang-orang tadi. Makanya dengan ciri-ciri dalam majelis ilmu selalu Anda utarakan ciri-ciri. Sehingga ketika Anda berdusta, tanpa orang lain yang mengatakan Anda berdusta, Anda tahu guruku berdusta. Udah aja begitu. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Ketulusan, kemurnian, kelurusan. Allahu Akbar. Sehingga yang memberi ilmu dan yang diajarkan ilmu bisa saling mengenali dan mengetahui satu dengan lainnya. Berdusta bisa tahu Anda bohong, ente bisa tahu. Nggak perlu orang luar yang bukan didikan Anda mengatakan Anda berdusta. Nggak perlu orang luar siapapun dia yang bisa berkata Anda bohong, Anda dapat melihat secara langsung kedustaan Anda dalam aneka. Bisa dimuti. Tuh lihat ajaran Rasulullah SAW. Sehingga nggak ditemui satu huruf pun dari bahasa Rasul dusta. Bisa dimuti. Tapi sekarang pendustaan melalui bahasa Allah, bahasa Rasulullah, bahasa anjing. Nyata. Bisa dimuti. Belum nanggok. Karena kalau belum nanggok lihat inti kenapa ya? Kayak Densus 99. Densus 99. Allah ya Rabb kesian. Densus 99. Aduh, sayang sih ane banyak kerjaan sih. Kalau piharaan enggak banyak kerjaan ane samperin tuh. Oh iya. Kenapa usah berani? Ane bukan berani, kecintaan ana menjadikan ane berani. Berani untuk apa? Untuk berkelahi. Bukan itu. Agama nggak ngajar itu. Agama ngajar berani memberitahu kebenaran, keuntungan, keberuntungan, keselamatan. Kalau dibiarkan ini nggak selamat. Mereka saudaraku. Bagi bawa nama Ansor. Sebelum lu lahir gue di sana. Bisa demuti. Ya Rasulullah. Duh, nanti deh kapan-kapan deh. Bergantung tangguhkan yang lewat dulu ya. Ya Rob, tangguhkan jangan kurang dari 6,5 ya Rob. Kalau sampai 6,5 juta dihitung kurang, masih baru dapat 61 kurang 400. Ane panggil lagi yang udah lewat. Balik dulu ngaji lagi kurang 400. Yang ngomong gak kayak meteran. Ya, Hawaii Presiden sama negara kan jatuhnya dusta, bohong. Rakyat memimpin bohong. Yang dipimpin dan yang memimpin sama-sama dusta. Dalam hal apa? Dalam aneka peristiwa yang tak dicatat. Bisa dimuti. Sejarawan yang bakal hidup 40 tahun ke depan mustahil dusta akan mencatat apa yang terjadi sejak era reformasi selesai. Kecuali yang menguntungkan mereka. Hadis. Maaf anak-anak nih yang punya anak orang, tolong minta maaf, jangan ada yang nangis ya. Kenapa? Tetein dulu. Nanti kalau dikatain ngomong tetek pada keringetan kenapa sih? Sudik gua lu. Oman yang nyer, dia emang gak pernah netek. Kalau Timun dulu waktu mau netek dikasih pelepah payak gitu ya. Dikasih batang payak. Ya, orang dulunya waktu lahir nggak ada mulutnya. Masa mulut terbalik di sini? Lo dayat. Emang di UE-in emaknya. Lahir lagi lo. Langsung dimasukin ke kendi. Emang kayaknya gigi madep kiblat. Mun, dayat. Hah? Ngompol. Ngompol biarin aja. Kalau nggak pernah berak aja celana. Agus. Nggak boleh baca selawat, mau ngelirik mulu gue denek. Hadis beberapa peristiwa. Fi sanat rabi'ah pada tahun keempat Hijriah, nazala Jibril fi ghazwati Dzatir Riqa. Turunlah malaikat Jibril ketika terjadi peperangan namanya Dzatur Riqa. Di salatul khauf dengan membawa perintah salat khauf, salat dalam keadaan takut. Salat dalam keadaan peperangan, takut bukan takut apa? Oh iya, kita takut kan sering, membayang wajib, kan begitu. Ya, pada zaman itu terjadi peperangan Dzatur Riqa, Malaikat Jibril turun memerintahkan Rasulullah untuk sahabat yang berperang melaksanakan salat khauf, salat dalam keadaan
berperang. Kita perang kagak segan sembahyang. Bisa begitu ya. Maklum otak kita ya otak nggak kayak meteran. Iya, otak nggak kayak meteran berarti ngukur semua maunya. Lagi segan, lagi semangat tuh otak kita. Otak nggak pakai meteran namanya. Itu. Wa bihadzal ghazwa aidan, dan pada peperangan ini pula nazarat rukhsatut tayammum, diperbolehkan datang ya izin untuk orang melaksanakan tayamum. Jadi sembahyang yang saat itu keadaan nggak memungkinkan mencari air atau berwudu dengan air, maka dibolehkan setiap muslim dalam keadaan tadi ya melaksanakan sholat dengan tayamum. Jadi menggunakan tanah suci, debu suci ganti daripada air. Orang tanya, "Ustaz, air kagak ada. Yang ada Orson atau ABC Koko Pandan. Boleh gak kita wudu pakai begitu?" Boleh gak? Aneh jawab, ngapain wudu pakai sirup? Bapak aja sedot terus, nggak usah sembahyang. Kayak nanya, boleh gak kita wudu pakai sirup nih? Goblok. Ya orang kagak belajar agama apa aja ditanya. Tapi pelajar dia sebelum bertanya sudah berpikir ente. Kalau pelajar identik dengan orang berilmu. Pelajar identik dengan orang berilmu. Ketika orangnya yang nggak mengelmu bertanya, itu gambaran otak dia, gambaran ilmu dia. Karena yang bertanya bukan pelajar, berarti bukan orang berilmu. Bertanyanya keluar dari jalur benarnya salah, gimana salahnya? Tuh sifat bertanya ente. Jangan tertipu dengan pertanyaan-pertanyaan. Orang sekarang bangga jadi guru, banyak ditanya, "Pak Kiai, Pak Ustaz," membang tanya, "Saya senang perempuan itu, tapi udah punya bini, udah punya laki. Gimana Pak Ustaz? Biar saya senang, lakinya nggak tahu." Si Ustaz jawab, "Lo bunuh ya lakinya." Lo aneh yang ditanya, "Lo bunuh lakinya." Begitu. Tapi tadi tangkap polisi, biarin tangkap polisi. Kemukakan alasan kamu. Saya mau sama istrinya dikagak kasih. Saya bunuh lakinya. Tapi kan kamu di penjara. Penjara paling 5 tahun. Kan malam-malam kok bisa bel tuh cewek mampir ke penjara. Bisa gak? Bisa. Bergantung. Paham deh ilmu? Apa yang nggak jebol pakai ginian? Guru susah datangin dia. Habis susah amat ketemunya. Lu mau ketemu ngapain? Lu ngambil rokok. Gue mau DP, goblok, takut amat bawa duit. Berapa duit bawa? 1 juta bakal DP. Goblok aja gua anterin. Tapi begini, dia biar bawa duit suka marah. Bagi gue cepet ya. Emang bisa begitu bang? Gua yang bangunin bisa. Abang tanggung jawab, gua yang tanggung jawab. Nah, orang mau ngasih 1 juta, potong dari 1 juta, potong 100. Gua gak berani begitu caranya. 1 juta bakal Ustad. Lu dari gue cepet, lu cepet bayar gue. Ya bang deh. Sebelum saya ojek di mana urusan bang? Masuk lo, ura deh. Ini ayam pulung cakep amat bunyinya. Buju buneng ada ayam Sulawesi ini. Itu ayam gak keruyuk, dia bangunin kita pakai suara ayam. Kita bangun deh, buju buneng. Ini keruyuk kamu salah deh. Gila, ayam Sulawesi tandingan ayam kampung sawah deh. Apa iya ayam bisa begini bunyinya? Bangun guru. Gila ayam bisa ngomong. Wah udah. Tamu nih. Ada apa? Undang. Kapan? Terserah Ustaz ya gampang. Bawa duit bawa. Berapa DP-nya? 1 juta. Bang Mari kantong lu 100. Tadi lu 100 nyokok orang lah Mari. Lu Habib tahu, gua tahu peraturan. Bim nggak ada lagi. Tadi gua lihat di pintu gerbang. Lu Habib kan di kamar Bim, ya ada yang bilangin gua. Wah, namanya cerita kakek meteran. Apaan sih yang gak jebol sama duit? Alah. Walhasil. Bisa begitu cerita bohong. Bayangin ente gimana guru agama tuh penceramah dusta. Astagfirullahaladzim. Biarin ya Rabb.
Wa fi hadis sanah tuwfiyat zauja Zainab zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun keempat Hijriah ini pula, jadi tahun keempat mereka Jibril turun pada saat terjadi peperangan Dzatur Riqa, ya, dengan memerintahkan pelaksanaan salat dalam keadaan berperang. Pada tahun ini pula dibolehkan, ya, orang salat dengan tanpa menggunakan air, dengan tayamum pada tahun keempat Hijriah. Wa bi hadis sanah, dan pada tahun ini pula, yani pada tahun 4 Hijriah, tuwfiyat Zainab, pulang ke rahmatullah, Sayyidatina Zainab. Siapa Zainab itu? Zaujur Rasul sallallahu, istri Rasulullah sallallahu. Ketika Aminah terakhir anjing. Ketika Zainab, ketika Umar bin Khattab, ketika Utsman bin Affan, anjing kau ya. Tuh, hati seorang mukmin luka ketika panglima-panglima mereka dunia akhirat disebut dengan namanya. Bisa dia mengerti luka, astagfirullahaladzim, sebegitu membinatang manusia dalam bahasa, di mana bahasa yang membinatang cermin hatinya binatang. Hati binatang dalam memanggil orang mulia dunia akhirat dengan namanya, cermin dia bukan orang yang kenal agama. Sebab enggak berterima kasih dengan para pejuang yang Allahu Akbar, Allah Ta'ala muliakan mereka, Rasul mencintai mereka. Tapi orang-orang yang Allah cintai dan Rasul banggakan sejauh itu sebagai panglima perang kaum mukminin laki perempuan dunia akhirat, disebut dengan namanya. Jangan sakit hati, kasihani dia. Tuh orang-orang ahli neraka lidahnya begitu ya. Tuh sifat ahli neraka lidahnya, naudzubillah, memanggil orang mulia dengan namanya. Sallallahu. Itu sama negara kita begitu. SBY apa aja. Orang luar negeri manggil presiden kamu Pak SBY, gimana kabarnya? Orang luar negeri deh. Orang luar negeri bisa menghargai presiden kita, bangsa kita. Ajaran siapa? Binatang, semua binatang yang memberi ajaran dari TK diajari. Jadi pada tahun keempat Hijriah itu pula meninggal istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Zainab. Tuh, kalau orang Indonesia manggilnya Siti Zainab. Siti itu bahasa penghormatan, bahasa kolok, bahasa olok-olok gitu ya, yang sifatnya kesayangan. Tuh, ada orang namanya Siti Nur Mahmudi. Gimana ya, ujungnya awalnya perempuan, belakangnya wali kota. Yang kami hormati Ibu Siti Nur Mahmudi, Buju Neng Abu, siapa lagi yang meninggal pada tahun keempat Hijriah di samping istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Zainab, wa Abu Salamah ibnu ammatihi alaihi salatu wassalam, dan Abu Salamah, ya, siapa Abu Salamah dimaksud? Anak bibi Rasulullah SAW. Anak bibi jatuhnya apa sih? Misanan jadi. Anak bibi misanan ya? Oh, misanan Rasulullah SAW yang bernama Abu Salamah. Wa huwa akhuhu minar radha'ah, dan Abu Salamah itu adalah saudara Rasulullah sesusu. Saudara sesusu maksudnya satu ibu susu. Satu ibu susu. Oh, jadi netek bareng-bareng begitu. Jadi kok aneh netek mi bini aneh sudah sesuatu aneh itu. Kok aneh netek anak perawan banyak amat yang netekin. Aduh. Jadi saudara sesusu ya. Jadi Abu Salamah itu saudara sesusu Rasulullah SAW. Wa fiha, dan pada tahun keempat Hijriah itu pula tazawwajar Rasul alaihi salatu wassalam Ummu Salamah. Allahu Akbar. Pada tahun itu pula Rasulullah mengawini Ummu Salamah, Ibu Salamah. Maaf ente ya. Apa yang Rasul kerjakan bukan dari nafsunya, apa yang Rasul perbuat bukan dari dirinya, semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Ana pernah kurang lebih bismillahirrahmanirrahim 32 tahun yang lalu, seorang guru agama datang temui ana sama anak perempuan murid ana, ya, dia belajar ilmu lain, guru di sebuah perguruan tinggi Islam yang sedang top-topnya, sekarang udah hancur. Di depan ana ente ngatain Rasulullah SAW, Muhammad kan Nabi kita Muhammad kan kerdil, dikawinin Siti Khadijah orang kaya. Ana sallallahu alaihi wasallam 32 tahun yang lalu ente.
Dia guru di sebuah perguruan tinggi Islam, nggak terlalu jauh dari rumah ana. Bisa ada murid, astagfirullahaladzim ya Rabb, ini manusia sayang dibawa perempuan itu murid ana. Oh, itu bahasa keji ya, astagfirullahaladzim. Pertama ana dengar langsung orang menghina Rasulullah dari orang itu, astagfirullahaladzim. Dia guru di sebuah perguruan tinggi Islam arah ke Kampung Melayu. Astagfirullah, 32 tahun yang lalu itu anak sampai sekarang ingat. Raut wajahnya ala kadarnya ingat, agak gitu-gitu. Kau perempuannya memang murid anak. Muhammad Kerdil dikawinin Khadijah orang kaya. Kawinin ke astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan udah mati itu orang ya Rabb, jadi ahli neraka ya Rabb. Ente jangan samakan ente Rasulullah dengan ente. Jangan samakan Rasulullah dengan makhluk termulia di alam dunia sebelum maupun sesudah datangnya Rasulullah SAW. Bisa ada mengerti? Bismillah, ini gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang dikerjakan di luar Masjidil Haram Mekah dalam ibadah apapun juga ada waktu-waktu yang diharamkan. Tapi kalau ente sembahyang di kota Mekah di Masjidil Haram, ya habis subuh ente mau sembahyang 1000 rakaat nggak ada yang haramin. Ente habis asar mau sembahyang 1000 rakaat nggak ada yang haramin. Kenapa? Itu kan pelanggaran syariat. Di situ gugur keharaman apapun karena mulianya Ka'bah Baitullahil Haram, mulianya Masjid Mekah. Paham ente? Jadi kalau ente lihat anak sembahyang di sana semua mau anak, diam Anda. Kerjakan semua yang diharamkan dalam syariat, dalam ibadah setelah sholat subuh haram, habis asar haram, bisa dimoti kecuali ada sebab sebelumnya, begitu. Tuh ilmu syariat agama kita fikih begitu. Tapi ketika di Masjidil Haram nggak ada haramnya, ente kerjakan apa yang ente bisa dalam bentuk sunat. Kerjakan tuh fardu-fardu yang pernah terlewatkan, kerjain sebisa-bisa ente. Anda kalau di sana semampu tenaga ana, sekuat napas ana sembahyang, apa ana sana bisa-bisanya. Bisa dimoti, anda sembahyang zuhur, anda sembahyang asar, anda sembahyang subuh, anda apaan aja sembahyang. Bisa dimoti. Karena bandingannya 10.000. Tuh, puasa di kota suci Mekah tandingannya 1 juta di negara lain. Bisa dimoti. Bukan di Madinah ya. Di Ka'bah Baitullahil Haram tuh di Masjidil Haram, puasa di Mekah tandingannya 1 juta dibanding negara lain. Bayangan ente. Tuh, aneh temen gitu memang orang bodoh jadi baca kitab astagfirullahaladzim. Aneh ibadah umrah bulan puasa di kota suci. Aneh nggak tahu ada hadisnya. Alhamdulillah. Tuh, bisa ada model ente. Ya, ngerti ya? Jadi apalagi Rasulullah SAW itu sendiri pembawa lambang kemuliaan dari Allah Ta'ala. Jangan lo samain anjing-anjing dengan bahasa nafsu lo, kawin 2, 3, 4, 7, 12 dan sebagainya. Najis, emang otak kotor, kerjaannya kotor. Bisa dimengerti? Wah, ahli neraka jahanam itu manusia. Menghina Rasulullah dikatain otak kerdil, astagfirullahaladzim. Pada tahun keempat Hijriah pula Rasulullah SAW ya ini Ummu Salamah wa fiha wulidal Husain ibn Ali. Pada tahun keempat Hijriah itu lahirlah Sayyidina Husain, anak daripada Sayyidina Ali, anak daripada anak Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Tuh. Tadi lagu apa selawat? Zahra gimana ya Zahra tadi? Radina ya Bani Zahra. Radina ya Bani Zahra. Tahu artinya? Kalau saja inti Anda jelaskan, oh inti murtad, inti Allah Ta'ala. Dari mulia-mulianya anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Radina ya Bani Zahra. Kami ridha wahai anak cucu Rasulullah SAW. Wah. Pada tahun keempat dilahirkan Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain ya anak dari Imam Ali. Siapa Imam Ali? Anda nggak kenal, Anda mau panggil Ali. Ketika Ali naik kuda, di mana Ali naik kuda? Nyolong bunih kali. Ketika Ali naik kuda, ya Ali ente, ya panglima perang, keberanian yang menghancurkan 100 musuh dia kabur ente. Jagoan di atas jagoan itu Imam Ali yang nggak pernah Allah Ta'ala izinkan sujud kepada berhala sejak anak-anak sampai wafatnya. Dibunuh oleh munafik. Bisa dapat ini.
Siapa mereka? Astagfirullahaladzim. Nggak ada Anda umat Rasul bisa masuk surga tanpa mereka ya. Kasih tahu ahli-ahli neraka, kalian umat Rasulullah siapapun takkan pernah bisa masuk surga Allah Ta'ala tanpa para sahabat Rasulullah SAW. Ingat omongan anak ya. Siapapun kalian 600 miliar triliun ente keluarin duit masuk surga tidak bisa kalau Allah Ta'ala nggak menghargai dunia Anda. Bisa ada mati? Nggak ada umat Rasulullah masuk surga tanpa sahabat Rasulullah SAW. Deh. Astagfirullahaladzim. Kan kemarin pengajian minggu di rumah Walid penjelasan dari kitab Imam Nawawi Banten apa? Rasulullah tanya malaikat Jibril, hei malaikat Jibril, tolong berikan kepada aku rincian uraian tentang kebaikan. Ya, Sayyidina Umar, seandai kata gunung lautan jadi tinta, gunung dan pepohonan jadi pena, habislah semua yang Allah Ta'ala ciptakan itu untuk mencatat semua amal baik Sayyidina Umar. Baik. Rasul tanya yang kedua, hai Jibril alaihissalam, tolong berikan gambaran kepada aku bagaimana sifat kemuliaan kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Kalau yang tadi gambarannya buat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar di atas segala dari Sayyidina Umar. Wah, belum lagi Sayyidina Utsman, belum lagi Sayyidina Ali. Ya Rob, orang sekarang kan bilang surga di depan mata, neraka di tangan, nggak sadar. Surga di depan mata artinya iming-iming surga, syafaat, fadilah, ganjaran pahala dan di depan mata ente diiming-imingin. Padahal yang bicara nggak sadar bahwa neraka di tangan dia. Apa itu nggak laknat Allah Ta'ala ketika api ada di badan kau tak rasakan, tapi bahasamu surgawi. Lihat penipu-penipu agama ente, biar ngerti ya. Sampaikan ilmu dari anak ke seluruh dunia kalau perlu. Bukan Indonesia, masukin tuh di FM. Surga di depan mata, neraka jahanam di badan nggak terasa. Astagfirullahaladzim. Tapi bahasanya damai Indonesiaku. Bahasanya damai Indonesiaku. Indonesia berzikir, tai rusuh nggak habis-habis berzikir. Ya Indonesia istighfar, tai istighfar. Fir'aun semakin banyak. Nanti biar tahu bahasa dusta ente. Kalau orang berkata, itu kan kami dari orang Islam mengutarakan rasa syukur kami dengan doa-doa. Ustaz, Habib, apa itu salah? Benernya salah, udahan salah. Paham ilmu, bener lo salah. Sebab ini sudah menempatkan kesalahan dengan bahasa agama. Kalau kesalahan dalam bahasa agama menipu semua orang awam dalam agama. Aku bukan penipu. Bisa ada motif. Jadi anda mesti hancurkan itu bahasa-bahasa yang melecehkan, membutakan, menina-bobokkan. Kalian orang Indonesia khusus yang berislam ada dalam neraka, tapi anda dihembuskan dengan bahasa surgawi. Apa kau bukan tukang tipu? Ente surga di depan mata, neraka di badan, ente tidak tahu. Gimana sih ente? Ente makan kue yang enak, belum tentu makan padahal. Dikasih gambaran kue yang mahal, hotel yang indah, Allah, badan ente disundutin, nggak berasa. Berarti orang tukang sihir, orang nih. Ini orang yang bicara tukang sihir. Ente diiming-iming bakal punya rumah mewah, rumah itu bakal kamu, rumah itu. Badan inti ditusuk-tusuk, badan inti dikasih obor, dibakar, disudut-sudut, nggak berasa. Berarti ini orang bahasanya amat sangat menyihir orang lain. Bisa ada multi. Tuh gambaran orang Islam Indonesia yang terima orang-orang hina dalam bahasa agama. Belum nanggok Rul. Arul kayak sedih. Tenang, tak gua kawinin. Hubungan masih itu. Alhamdulillah. Bayangin, Kang Men Marawis punya cewek ente. Udah patah hati udah 6 kali ente. Yang mau aja goblok. Kenapa begitu? Orang dia ngomong main pacaran gak kayak meteran. Nanggok dulu. Aneh kalau belum nanggok ilmu kenapa susahnya keluar ya? Itu yang kata dia. Nanggok dulu kan. Muhammad. Salatun bisa iya salat tanggokan. Salatun. Enakan suara aneh Bang Iwan ya. Ini kadang-kadang.
Salatun bi atana minti. Tuh kira-kira mau Ipin. Ipin Udin. Mana tuh Udin sedunia? Udin sedunia. Pagi-pagi nyari kerotok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala salatum bisalamil mubini linuqtati ta'yin ya
Apa itu? Ayaman ja'ana haqal ladzi Tughisan musbilan Sular rasyari. Allahu Akbar. Ayaman ja'ana. Wahai orang yang datang kepada kami, haqal ladzi, dengan segala macam kebenaran dalam syariat yang dibawanya, di mana orang itu dengan ciri-ciri dan sifat mughithan, memberikan aneka macam bentuk pertolongan dalam makna keselamatan. Dari siapa? Subul rasyad, jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kesempurnaan akal dalam melihat, memandang dan merasakan sesuatu. Rasulullah yang datang memberikan semua tadi. Kok sekarang jadi pada bingung sama agamanya sendiri, karena anjing-anjing lebih berperan di koran dan televisi, dan dianggap mereka ulama-ulama. Astagfirullahaladzim, ya Rabb, kasihan. Bisa ada mau deh. Wah, kasihan. Sifatul Rasul, kalau anda mau tahu, yuzihud dhalala, menghilangkan segala macam bentuk kesamaran, kesesatan. Sesat itu samar ini. Orang itu sesat dalam perjalanannya, berarti dia nggak tahu arah. Tuh, sifatul Rasul, sifat syariat yang Rasul bawa, dan semua umat atau pengikut ajaran Rasul dalam syariat, dalam ketentuan ajaran agama yang Nabi bawa, ciri-cirinya memberikan jalan keterangan, penerangan, penjelasan, di mana semua itu mengarah kepada hancurnya bentuk kesamaran dengan segala bentuk kesesatan dalam badan lapisan kebenaran. Dia yang tahu karena dia berjalan sebagaimana syariat yang Nabi ajarkan. Bisa dimengerti? Astagfirullah. Bisa ngerti deh. Amin deh. Sayang. Oh, alhamdulillah. Minta maaf, minta ridha kalau ada orang ngerti ilmu syariat agama dengan berbagai disiplin ilmu syariat agama, berbagai disiplin ya. Ya. Ilmu agama terlalu amat, sangat terlalu sangat luas. Bisa dimengerti? Bisa ngerti ya ilmu agama? Astagfirullahaladzim. Belum lagi disiplin ilmu agama. Ya. Dan kayak gitu, tiang ilmu agama minimal 18 tiang nanti. Yang menopang Al-Quranul Karim, yang menopang pengertian hadis Rasulullah SAW. Ini 18 nanti. 18 tiang nanti. Ibarat bangunan 18 tiang. Bisa dimengerti? Yang menjadikan satu tiang saja orang nggak mampu ente. Bisa dimengerti? Ibarat uang. Lu satu tiang 100 triliun, duit dari mana? Bisa. Tapi dengan bangunan yang indah orang itu bisa berkata bebas, karena dia aja di dalam gedung tadi. Tapi nggak pernah merasakan bagaimana mencari uang, beli pasir, beli batu, beli semen, beli. Dia rasakan. Dia hanya bisa bicara keindahan dan keindahan. Bisa dimengerti? Sementara orang yang ahli bangunan dan mengerti uang, melihat orang itu dan mengawasinya, orang ini orang yang pandai bicara, padahal uang dia tidak miliki, atau ala kadar uang dimiliki. Tapi ingat, rumah dia nggak punya tiang sebagaimana apa yang ada, yang menjadi kebanggaannya. Bisa dimengerti contoh? Bicara tentang agama dan keagamaan. Kesian orang-orang bodoh dalam agama. Ingat nanti, tiang agama 18, minimal 18 nanti. Allahu Akbar, 30 tahun kita belajar dua macamnya susah, kagak ngerti ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Kok mereka bisa bicara membanggakan Islam dengan surganya, memberitahukan sesuatu dengan siksanya, gampang amat ya Rabb. Bisa ada motif menceritakan surga semudah apa yang disampaikan, menyampaikan neraka sepertinya dalam bentuk mainan. Ya Rabb, astagfirullahaladzim. Kita hidup kanan kiri, astagfirullahaladzim. Sebentar datang berani karena agama, sebentar takut karena dosa, astagfirullahaladzim ya Rabb. Aduh, PA otak kita ya, antara harap, berani, dosa, siksa. Wah, PA kita pada diri sendiri. Itulah makna surga di depan mata, neraka di badan. Tapi mereka nggak bicara gitu-gituan. Surga ibu cukup 20.000. Kalau surga 20.000, perawan gue beli sehari 400.
Ya, alhamdulillah ente jangan ketipu ya. Jangan ketipu. Ane dari mulai kenal agama, ane minta Allah Ta'ala minta jadi orang baik. Matikan aku ya Rabb, dalam pandanganmu aku orang baik. Terserah manusia memandang beda, yang penting dalam pandanganmu kau golongkan orang baik. Ane enggak minta apa-apa. Ane minta Allah Ta'ala hanya minta pengen jadi orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, bukan dalam pandangan manusia. Nggak ada di alam dunia manusia pulang ke rahmatullah semulia apapun melainkan predikatnya orang baik. Bis, katakan orang ini wali Allah, nggak ada. Katakan orang ini imam besar, nggak ada. Katakan orang ini pembawa bendera agama, tidak ada. Yang ada, katakan orang ini orang baik. Baku orang yang menjawab, ya orang baik. Orang itu terbebaskan dari sentuhan api neraka. Bersah dia ahli surga. Bisa ada mati. Sampai sejauh itu ente. Nah sekarang kita mau bilang, katakan ini orang baik, buju buneng. Katakan, ini nyembayangin orang nih di masjid, musola. Katakan dia orang baik. Yang nyembayangin emang nggak tahu ilmu, nggak tahu apa. Baik tai apa? Karena kan timba gue dicolong. Baik apa? Iya, barang-barang guru dibawa pulang dicolong. Allah Ta'ala nggak izinkan. Kenapa? Sebab yang berkata katakan ini orang baik, dia bukan orang baik, sehingga nggak mempengaruhi hati orang-orang itu. Atau ini orang baik. Yang nyembayangin orang baik beberapa, ribuan yang nyembayangin bukan orang baik dalam agama. Katakan dia orang baik, yang jawab 3. Tetap Allah Ta'ala ampuni segala dosa orang itu. Sebab zamannya sudah lebih banyak pemalsu agama. Jangan dia, ente mati. Yang nyembayangin siapa kek? Aneh hadir. Dimohon kesediaan Bapak Guru. Bujuk panggil gue Bapak Guru. Gue matiin orang baik. Mohon dipersilakan Bapak Tuan Syekh Guru. Lah, Bapak Tuan Syekh Guru, bapak-bapaknya Habib. Untuk ya memberikan syahadat atau persaksian kepada orang ini. Ane dirupain 10 juta Allah bakal mau. Tapi kalau jamaah ane, mudah-mudahan ente meninggal. Katakan dia orang baik. Ane ngomong begitu, ente teriak baik. Salah. Nanggung soceng, katakan dia penjahat. Katakan dia penjahat. Kurang jelas, penyemik, katakan dia penjahat. Orang meruyung, ada apa tat? Ada apa bapak-bapaknya Habib? Ada bapak guru Tuan Syekh, bapak guru Tuan Syekh. Dia ngitung tanggokan nyolong 5.000. Dia kalau nanggok juga naruh 1.000, ngasih 2.000 ya ngebuang. Kok bapak Tuan guru Tuan Syekh Habib, bapaknya Habib? Kau tahu ada filmnya dari atas. Ada pada nengok di atas, memang tahu. Ya namanya ngomong kakek meteran. Allah, ente ngaji mana? Bisa jalan ke tempat orang sesat. Ani minta maaf, minta ridha, maafin ya Rabb. Mungkin kehendak kamu, aku nggak ada satu huruf menyesatkan dalam ajaran, tapi orang itu keluar dari kebenaran. Maafkan aku ya Rabb. Dia bukan amanat yang kau serahkan kepada aku. Maafkan ya Rabb. Itu ngapain susah-susah. Tapi kalau dia naruh 1.000 ya Rabb, aku nggak ridha ya Rabb. Mata sakit, gigi ompong, leher kejepit. Aku nggak ada. Dari tahun keempat Hijriah lahirlah Sayyidina Husain, anak daripada Imam Ali radhiyallahu anhu rahimahullah. Wa biha amar Rasulullah sallallahu Zaid bin Thabit. Dan pada tahun keempat Hijriah itu pula Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Thabit an yata'allama kitabatul Yahud, mempelajari bahasa Yahudi, mempelajari tata tulis menulis bahasa Yahudi, pelajari bahasa orang Yahudi, pelajari tulisan bahasa orang Yahudi. Rasulullah SAW, waduh, untuk tujuan apa? Liyaktubalahu ilaihim, biar Rasulullah tuh bisa nyuruh dia nulis bahasa Yahudi untuk mereka. Allah, ente Rasulullah SAW canggih betul pola berpikirnya. Artinya dakwah dia harus menyampaikan syariat Islam kepada bangsa lain, negara lain yang berbeda bahasa. Sahabatnya suruh belajar untuk ke sana. Tuh bisa dimengerti. Kayak aneh,
Ane nggak punya orang yang bisa ane harapkan berbuat seperti ana. Berbagai wilayah, berbagai suku, berbagai provinsi, ana buta bahasa daerah, sehingga ilmu ana terbatas sampai situ. Orang tua ana suruh, wi inti belajar wi bahasa-bahasa, ilmu inti jadi manfaat untuk mereka, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Bisa dimengerti. Orang tua ana suruh itu waktu masih segar-segarnya, inti belajar bahasa mereka wi, jadi ilmu inti manfaat buat mereka. Itu bisa dimengerti. Ane nggak pernah punya upaya belajar bahasa daerah. Allah Ta'ala menginginkan ane bisa tuh datangi wilayah-wilayah ke daerah yang bahasanya berbeda-beda. Itulah keramat aku punya orang tua sampai sekarang. Lebih jauh dari itu, jamaah ane dengan aneka bahasa dan suku yang berbeda-beda, ane bisa ngambil manfaat dari bahasa mereka. Bisa ada mengerti. Tapi orang tua ane ambil pulang ke Rahmatullah nggak suruh, wi, inti belajar bahasa Citayam, wi. Kalaupun inti nggak jadi guru, inti bisa jual nangka, wi, ya. Inti bisa metik buni, wi, ya. Inti bisa mutuk, apa bisa naik pohon kelapa, pucuk kelapa bakal jual bulan lemak hari raya, wi, ya. Inti bisa mancing ikan tawes, wi, ya. Inti bisa jadi pemborong ikan gabus, lili, ya. Inti bisa jual ikan sabu-sabu, wi, ya. Jadi inti nggak hidup ngontrak, wi, ya. Masih boleh terus? Bukan negara demokrasi nih. Boleh Bapak Ustadz Habib Kiai minta waktu 5 menit. Boleh. Yang bilang boleh yang ngasih cepet, ngasih seceng meriksa. Masa amat sih lo. Ya, pentingnya bahasa di luar bahasa kita. Wa yaqra'u ma yaktubuna ilaih, dan dia bisa bacain tuh kepada Rasulullah SAW apa yang mereka tulis dengan bahasa Yahudi. Jadi ada keuntungannya. Kalau ente lihat orang-orang Israel, Allahu Akbar, pinterannya tuh Israel orang-orang yang hidup sekarang. Orang Israel itu berbahasa dengan tata bahasa yang indah demikian terangkum. Allahu Akbar. Salim. Para orang Israel, kitab di kamarnya kitab-kitab ilmu agama Allah dipelajari. Bahasa kitab-kitab klasik itu dipelajari. Ngomong bahasa Arabnya astagfirullah. Kalau saja di Indonesia pakai sorban, orang bilang Habib itu Israel. Bisa demuti. Allahu Akbar ya Rabb. Astagfirullahaladzim, aneh gak bisa ngerti bahasa Arab yang orang Israel utarakan. Demikian indah bahasanya. Ya, polisi rahasia Israel. Bisa ada mengerti? Dan berapa banyak Israel ada di Jakarta sejak 80 tahun yang lalu, sejak 40 tahun yang lalu. Mereka bisa bahasa Betawi, ngobrol dengan bahasa Betawi di Israel ente. Wah ente dalam ajaran agama ente sendiri ente dibikin kacau, nggak sadar. Tuh, maaf Ustaz, ane kan masih muda. Itulah dibutuhkannya penjelasan demi penjelasan, sehingga yang muda nggak tahu, penjelasan yang memberitahu, alhamdulillah ada yang kasih tahu, sehingga kedepannya ini nggak pernah bisa digoncangkan dalam akidah, digoncangkan dengan orang-orang yang cerdik pandai, yang itu musuh dalam selimut. Bisa dimoti ya. Ya Rabb, tangguhkan udah, ilmu udah, pahala mudah-mudahan nggak gagal, tujuan tangguhkan hasil. Cium tangan belum ya Allah. Gimana ya Rabb, cium tangan jangan kurang dari 2,5 juta ya Rabb. Kalau kurang besok ngaji lagi dapetin 9 juta ya Rabb. Kalau 4 juta gimana Beb? Ya gue terusin. Jadi namanya bahasa nggak kayak meter. Udah selesai ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besok kita ngaji di sini, Muhammad ya Suladzim. Kalau ada anak-anak Jakarta yang pengen datang lebih awal, mohon kesediaannya ya, bawa tanah. Anda masih butuh tanah 2.000 karung untuk taruh di tetangga, sebab tanah tetangga terlalu
masih butuh minimal 2 meter. Jangan sampai tembok Busra rubuh gara-gara tanah tetangga tuh terlalu dalam, 3,5 meter dalamnya kosongnya. Begitu. Jadi biarlah kita kumpulin tanah buat tetangga supaya tembok Busra ya enggak ambrol ya gara-gara air selalu menerjang karena tanah tetangga demikian kosong enggak apa-apa. Jadi besok kita ketemu di sini ya yang anak Jakarta ya. Tolong atur deh bawa tanah gitu, ambil tanah sedapat-dapatnya. Kemudian Muhammad besok pengajian di sini ya. Kalau ada yang mau ke Ustadz Bakar barangkali malam Sabtu penutupan, yang pasti bismillahirrahmanirrahim aneh enggak datang. Enggak ada yang aneh capek, bisa 1 capek, 2 duitnya kagak. Enggak ada. Masa di sana ceramah minta duit sama adek, nanggok lagi, kemari ketemu, dia lagi yang gue minta. Itu namanya enggak kayak meteran gitu ya. Orang minta bebas tapi pakai meteran dong. Artinya punya perasaan. Itu aneh enggak mau deh. Aneh enggak datang, mau aneh kerja pahalanya gede. Kemudian malam minggu kita ketemu lagi. Malam minggu besok kita ketemu lagi ya, kita malam Rebu yang sempet ya Selasa siang ya paling lama besar berangkat ke Sumedang ya, pulang habis subuh atau malam itu juga terserah. Malam Kamis kita di pasar Manggis. Malam Jumat kita kesini lagi ya orang punya duit nggak habis bingung itu aneh. Kalau duit kurang nangis aneh gitu sama Allah Ta'ala ya, nggak jujur. Orang duit kurang wah tuh aneh Allah Ta'ala begitu. Aneh gak mau tabungan aneh berkurang. Pantang ya Rob. Paham itu ya? Pantang sama anak tabungan aneh berkurang Allah Ta'ala. Gak mau ya Rob. Gak mau ya Rob. Begitu aja. Assalamualaikum. Ntar dulu setan. Bogere begini. Iya. Pakar pembangunan kampung sawah lewat. Nggak cukup Bapak Guru. Jangan lama-lama ya Rom. Gitu. Ini minta Allah Ta'ala 500 juta dolar ini. Ini minta Allah Ta'ala 500 juta dolar. 5 juta ente ngalahin Nazarudin. Minta Allah 5 juta dolar. Tapi rupanya Allah Ta'ala nggak kasih 5 juta dolar. Keburu mati. Salah ngomong, minta 500 juta. Kok salah? Nggak salah, bukan 50 juta, 500 juta dolar. Ngomongnya salah. 5 juta dolar. Ya 5 juta dolar berarti umur Anda 20 tahun lagi. Wah gimana? Anda belum balik lagi sama Allah Ta'ala. Bukan artinya belum ke Mekah. Sebab ngomongnya di Mekah, ngomong Indonesia mintanya di sono. Salah ngomong, Anda mau balik dulu ke sono. Oh maafin salah ngomong, main 500 juta. Belum sempat tuh malaikat kiri marah. Lu yang begitu. Ketika malaikat kanan biarin dulu. Dia minta hak hamba, minta kepada pencipta. Kenapa ini sakit hati diminta? Dia minta pakai meteran dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala
وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا جند محمد، 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 إننا جند محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا
دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Endik, Fajar, Ridwan, Habib Uji, boleh pulang langsung nggak apa-apa. Nggak capek besok boleh kemarin nggak apa-apa. Malam minggu aja deh. Alhamdulillah.